بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس lesson number 6 هذه اسم اشارہ للمؤنث للقریب۔ هذا ابن حامد وهذه بنت یاسر۔ اور آپ کو اچھے سے یاد ہے مرکب اضافی میں ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا اسم ہمارا ال اور تنوین کے بغیر ہوگا، دوسرا اسم ہمارا مجرور ہوگا۔ هذا ابن حامد وهذه بنت یاسر، تو یہاں ہمارے پاس دو مرکب اضافی ہیں، اس میں ایک تو ابن حامد اور دوسرا بنت یاسر۔ صحیح؟ ہاذا ابن حامد وہذہ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ ہناک ایضا ابن حامد مرکب اضافی، طیب، وبنت یاسر، بنت یاسر ایضا مرکب اضافی، صحیح۔ من ہادہ، یہ کون ہے؟ ہادہ اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اختو مضاف، المہندسی مجرور اسم مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اہی ایضا مہندسۃ، ہم نے ایضا کا پڑھا کہ بی کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ بی انجینئر ہے؟ لا، آپ ہیا کو وہ یا یہ نا دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی تو ہیا وہ کا معنی دیتا ہے کیونکہ یہ غائب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہاں پر جب ہم اشاروں کے بیچ میں ضمائر لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کی طرح کر دیں، تو کیا یہ بھی انجینئر ہے یا کیا وہ بھی انجینئر ہے، دونوں طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، لا ہیا طبیبۃ، نہیں وہ ڈاکٹر ہے، یا نہیں یہ ڈاکٹر ہے، تو میرے منہ سے وہی نکلتا ہے کیونکہ عادت ہی اس کی ہے، نہیں وہ ڈاکٹر ہے۔ لیمن ہذہ السیارۃ، اب آگے آپ کے پاس لیمن، ٹھیک ہے، لیمن ہذہ السیارۃ، یہ کار یا گاڑی کس کی ہے؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیری، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے۔ ہناک ایضا سیارۃ المدیری مرکب اضافی، صحیح۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اب وہ مؤنث اسم ہے نا، تو سوال کس طرح سے پوچھا جا رہا ہے؟ ہذہ کے ساتھ۔ اگر یہاں کوئی اور ہوتا، سپوز یہاں پر ہمارے پاس کرسی ہوتی، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ما ہذا کہتے ہیں۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکھوات، یہ استری ہے۔ لیمن ہذہ، اب آپ کو یہ سلوک بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کبھی پوچھنا ہے نا کوئی بھی چیز کس کی ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ لیمن ہذہ، یہ کس کی ہے؟ اب آپ کو جواب بھی بتایا جا رہا ہے، جواب آپ نے کیسے دینا ہے؟ یہ جو لیمن کا لام اتار کے آپ اس شخص کے ساتھ لگا دیں گے جس کی چیز ہوگی۔ ہذہ لخالد، یہ خالد کی ہے یا کے لیے ایضا مستعمل۔ دراجۃ انس ہذہ، ہونا کا حرف استفہام، حمزہ، جسے حمزہ استفہامیہ بھی بولتے ہیں۔ دراجۃ بدون ال و تنوین، انس مضاف الیہ بسبب ہذا اسم مجرور بالکسرتین، صحیح۔ دراجۃ انس اگین مرکب اضافی ہے ہمارا، ہذہ اسم اشارہ جو کہ معرفہ ہے۔ دراجۃ انس، عفوا، دراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی بائی سائیکل ہے یا انس کی سائیکل ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا اور سائیکل انس کی ہے، ہذہ یہ، تو پورا جملہ جو اردو میں کمپائل کریں گے پہلے عربی کا کرتے ہیں۔ دراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی بائی سائیکل ہے؟ لا ہذہ دراجۃ عمار، اب ہم بتا رہے کہ نہیں اس کی نہیں ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ کس کی ہے، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ہذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے۔ ودراجۃ انس قدیم، ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ اب فرق بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نئی ہے تو نئی عمار نہیں ہے، اور پرانی والی جو ہے وہ انس کی ہے۔ ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے۔ ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔
हादही मिलअक़तुन व हादही किद्रुन। अब आपको सही वाला जो गोलता वाला प्रॉपर इसम है वो भी बताया जा रहा है, साथ में जो समाई मुअन्नस जो सुन सुन के हमारे कानों तक पहुंचा कि ये मुअन्नस है वो भी बताया जा रहा है। ठीक है, ये चम्मच है, वहादही किद्रुन, और ये हांडी है या हंडिया है। हादही मिलअक़तुन वहादही किद्रुन, ये चम्मच है और ये हंडिया है। अल मिलअक़तु फिल क़िद्री, चम्मच हंडिया में। अलमिल आकातू चम्मच, फिल क़िद्री हंडिया में है। तो पूरा हमारा जुमला बन गया, चम्मच हंडिया में है या हांडी में है। हादिही बकरातु अल फल्लाह, ये भी क्या बना है हमारा मुरक्कब इजाफी बना है। अब ये मुअन्नस इसम है, ये मुज़क्कर है, लेकिन हमारे मुरक्कब इजाफी में जिन्स की कोई कैद नहीं होती। हमें सिर्फ एराब का खास और खास ख्याल रखना है। ना अदद की कैद है, ना जिन्स की कैद है, ठीक है, और ना वसअत की। क्या चीज मेनली इंपॉर्टेंट है? एराब। और जगह जगह मिसालें यही बता रही हैं। हादिही बकरातु अल फल्लाही, ये किसान की गाय है। बकरातु माना हो गाय, अल फल्लाही माना हो किसान। हादा अनफुन व हादा फमुन, हुना का हादा मौजूद मआ अनफ, बेसबब हादा अनफ इसम मुज़क्कर, फम अयदन इसम मुज़क्कर। सही, हादा अनफुन व हादा फमुन, ये नाक है और ये मुंह है, माउथ। दिस इज नोज एंड दिस इज माउथ। थुम्मा हादिही उदुनुन व हादिही आइनुन। ठीक है, इसमें अब हादिही क्यों आया, मैंने आपको बताया कि जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट दो है, वो सिंगल है तो मुज़क्कर है, अगर वो दो है तो मुअन्नस है। इसी वजह से उदुन जो है उसके साथ हादिही लगा, क्योंकि हम उसे मुअन्नस शुमार कर रहे हैं। हादिही उदुनुन व हादिही ऐनुन, ये कान है और ये आंख है। वहादिही यदुन, और ये हाथ है। वहादिही रिजुलुन, और ये, इसको टांग भी कहते हैं, पाँव भी कहते हैं। फिलहाल इसको दोनों को माइंड में रखें, मजीद भी मैं इसके बारे में कंफर्म करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल, और ये हाथ है, वहादी रिजलुन, और ये पाँव है, अभी ऐसे माइंड में रखें। इकरा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए। हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन। हादा मस्जिदुन माना हो ये मस्जिद है, व हरफ अतफ, और हादिही मदरसतुन, और ये स्कूल है। मन हादिही, ये कौन है? हादिही उख्तु अब्बास, ये अब्बास की बहन है। अब आपके सामने अगेन वही बात कि मुरक्कबे इदाफी में जिसकी कोई कैद नहीं है। उख्तु अब्बास, एक मुअन्नस इसम है, दूसरा मुज़क्कर। हादा, और तर्जुमा क्या है हमारा कि ये कौन है? ये अब्बास की बहन है। अल जुमला तो सालिसा हादा दीकुन व हादिही दजाजतुन, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। सही, हादा दीकुन ये मुर्गा है, व और हादिही दजाजतुन, और ये मुर्गी है। हादा इब्नुल मुदीरी व हादिही बिन्तुल मुदर्रिसी, ये प्रिंसिपल का बेटा है और ये टीचर की, उस्ताद की बेटी। हादिही उम्मु यासिर, ये यासिर की माँ है। ऐना कदरुल्लाह में, अब आपके सामने सवाल आ गया ऐना के साथ, कहाँ है गोश्त की हंडिया, या कहेंगे कहाँ गोश्त वाली हंडिया कहाँ है? ऐना कदरुल्लाह में, गोश्त वाली हंडिया कहाँ है? हिया फिस्सलाजती, वो रेफ्रिजरेटर में है, दैट इज इन द फ्रिज। अच्छा, किधर जो है वो मुअन्नस है, इसलिए हिया आया। और असलाजा जो है फ्रिज, वो आप पढ़ रहे हैं लफ्ज, तो असलाजा ऐदन इसम मुअन्नस, ठीक है, गोता की वजह से। हादा बाबुन व हादिही नाफिज़तुन, ये दरवाजा है और ये खिड़की है। तर्जुमा हमारा जो है वो मुअन्नस की तरह होगा, क्योंकि हमने तर्जुमा ठीक करना है, लेकिन जो शुबाक है वो इसम मुजक्कर होता है खिड़की के लिए, नाफिज़तुन मुअन्नस इसम है, ठीक है। हादा बाबुन, ये दरवाजा है, वहादिही नाफिज़तुन, और ये खिड़की है।